آج ہم در بدر ٹھوکریں کھاتے ہیں، آج ہم دنیا کے آگے جا کر، لوگوں کے آگے جا کر دعاؤں کی التماس کرتے ہیں۔ صحابی رسول ہے، بارگاہ رسالت میں آتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آپ نے اعلان جہاد فرمایا ہے تو مجھے شوق ہے شہادت کا، مجھے یہ شوق ہے کہ میں اللہ کی راہ میں نکلوں، جہاد کرتے ہوئے جاؤں اور اپنا سر جو ہے اللہ کی راہ میں قربان کروں، میرے جسم پر تیر و تلوار لگے، میرے جسم پر نیزے لگے، میرے جسم پر دشمن کی کاری ضربیں لگے، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا والدین حیات ہیں؟ عرض کی حضور والدہ ماجدہ ہے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابی تو اپنی والدہ کی خدمت کر، اللہ تجھے جہاد کا ثواب عطا فرمائے۔ یہ ماں باپ کی شان، یہ ماں باپ کا احترام، یہ ماں باپ کی عزت، یہ ماں باپ کی توقیر، اگر عبادت کرتے ہیں ماں باپ راضی نہیں ہے تو وہ عبادت بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ عبادت کرتے ہیں ماں باپ راضی ہیں، ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہے۔ صحابی رسول ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ بیٹے ہیں، خلیفہ ثانی کے بیٹے ہیں۔ یہ وہ عمر کہ جس کے نام سن کر شیطان راستے تبدیل کرتا ہے، یہ وہ عمر ہے کہ جن کی زبان پر حق تعالی نے حق جاری کر دیا ہے، یہ وہ عمر ہے کہ جس کو دیکھ کر بڑے بڑے کام جاتے تھے۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مدینہ میں آیا، کسی اور علاقے میں رہتے تھے، میں مسجد نبی شریف میں بیٹھا ہوا تھا، میرے پاس حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں تجھے پتہ ہے میں کس لیے آیا ہوں؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بردہ سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا میں نہیں جانتا، میرے بھائی آپ بتا دیں۔ فرمایا تو جانتا میں کس کا بیٹا ہوں؟ کہا میں نہیں جانتا۔ فرمایا میں حضرت عمر کا بیٹا ہوں۔ تو آیا کس لیے ہوں؟ اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے والد اور میرے والد کے درمیان بھائی چارگی کا رشتہ تھا، محبت تھی، دوستی تھی، ایک دوسرے کے قریب تھے، تو اس لیے میں نے کہا کہ میرے باپ بھی فوت ہو گئے، تمہارے باپ بھی فوت ہو گئے، اب میں چاہتا ہوں کہ تمہاری اور میری وہی رشتہ داری رہے، وہی محبت رہے تو ہمارے والدین کے درمیان۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم ماننے والے ہیں، ہم حضور کے غلام ہیں۔ آپ علیہ السلام کی حیات طیبہ کو دیکھیں، آپ علیہ السلام نے ان رشتوں کو جو مقدس رشتے ہیں، جو محترم رشتے ہیں، جو خونی رشتے ہیں، آج ہم ان کو چھوڑ چکے ہیں، آج ہم ان کی پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ کیا فرماتا ہے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، کہ اللہ ان سے ان رشتوں کے بارے میں پوچھے گا۔ یہ رحم کے جو رشتے ہیں، جو ماں باپ کی طرف سے تمہارے رشتے ہیں، ان کے بارے میں پوچھے گا، بتاؤ تم نے ان کے ساتھ قطع تعلق بھی کیوں؟ آج دولت کے زور پر، رشتے داریوں کے زور پر، کرسی کے زور پر، جائیداد کے زور پر، قوت بازو کے زور پر ہم غریب رشتوں کو چھوڑتے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ رشتے تو اللہ نے بنائے ہیں، ان رشتے داروں کی پاسداری ہمارا فرض ہے۔ جس طرح ہم نماز کا اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں، حج عمرے کا اہتمام کرتے ہیں، دوستوں کی دعوت کا اہتمام کرتے ہیں، ان رشتوں کا بھی اہتمام ایسے کرنا چاہیے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوسری احکام کی ہم پیروی کرتے ہیں۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ تشریف لائے اور فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے باپ کی اور تمہارے باپ کی دوستی تھی، قرب تھا، محبت تھی، میں یہ چاہتا ہوں کہ اب یہ ہمارے درمیان محبت رہے۔ فرماتے ہیں جب اتنا جملہ کہا
उसके बाद हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने अपनी दस्तार उठाकर फरमाया कि ये दस्तार मेरी रख लो, ये मैं तुम्हें देता हूँ इसलिए कि तुम्हारा बाप मेरे बाप का भाई बना हुआ था, मैं ये दस्तार इसलिए दे रहा हूँ कि तुम मेरे भाई बन गए। तो मेरे भाई, वालिद वालदा, इन दोनों को अल्लाह ने वो मकाम पर काम फरमाया है। एक मकाम पर सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अलैहिस्सलाम की बारगाह में आते हैं, या रसूलल्लाह मेरी माँ का मुझ पर क्या हक है? आपने फरमाया कि तुझ पर हक ये है कि तू उसका एहतराम करे, तू उसकी तौकीर करे, तू उसकी जो है रहमत का सबब बने। जब उनको जरूरत पड़े तेरे माल की तू माल उठाए, जब उनको तेरे वक्त की जरूरत पड़े तू वक्त दे, जब उनको तेरी जरूरत पड़े तू अपने माँ बाप की खिदमत कर। देख अल्लाह तबारक व तआला फिर तुझ पर कैसे मेहरबान होगा। हज़रत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह अल्लाह के वली हैं, नेक बंदे हैं। आपने 30 साल का जंगलों में रहकर इबादत करके अल्लाह को राजी करके रात दिन सजदे करके पत्ते खाकर जंगलात में बसेरा करके जिंदगी बसर की, अल्लाह को राजी करते रहे। लेकिन उन 30 सालों के अरसे के अंदर अपने घर में आते थे, चले जाते थे, वालदा को मिलकर फिर चले जाते थे। आप फरमाते हैं एक रात में आया अपने घर में, सर्दियों की रात है, सारी रात सर्दियों की रात हो, नलके नहीं थे, मोटरें नहीं थी, उस वक्त पानी का इंतजाम नहरों से होता था या कुओं से होता था या चश्मों से होता था। फरमाते हैं मेरी वालदा उठी, फरमाया बायजीद मुझे पानी की प्यास लगी है, मुझे पानी तो दे दो। हज़रत बायजीद फरमाते हैं मैं उठा, अल्लाह करे आज भी हम अपने वालिदैन की ऐसी खिदमत करें। आज माँ बाप जिस कसम कुर्सी में जिंदगियां गुजारते हैं, जो लोग वालिदैन बन चुके हैं, औलादें जवान है, कहने नहीं मानती, माँ बाप ने तो उनको अपने जिगर का खून पिलाया है। माँ बाप ने उनकी तालीम के लिए किस कदर सफर काटे हैं, मजदूरियां की है, लोगों के आगे जाकर नौकरियां की है, लोगों की धमकियां सुनी है, लोगों की बातें सुनी है, लोगों की गालियां सुनी है, लेकिन इसलिए कि मेरा बेटा पढ़ जाए, मेरी औलाद की आगे मुस्तकबिल अच्छा हो जाए, नौकरी लग जाए, तालीम अच्छी हो। मैं कहता हूँ तालीम के साथ साथ वालिदैन हक बनकर औलाद की तरबियत भी अच्छी करें, इसके हलाल भी खिलाएं, फिर देखें औलाद कैसे फरमाबरदारी करती है। फरमाते मैं रात को उठा, प्याला लिया और प्याले में पानी भरकर दूर से जब लाया तो आकर वालदा के बिस्तर के करीब रुक गया। वालदा को नींद आ गई और मेरी वालदा मायदा सो गई। फरमाते अब दिल में दो ख्याल आए कि वालदा को उठाऊं, बढ़ापा है, कहीं ऐसे ना हो नींद में खलल वाक़ हो जाए, मां परेशान हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी बेअदबी और गुस्ताखी हो जाए। फिर ख्याल आया यार जाकर सो जाता हूँ, अम्मी को नींद आ गई है। और मैं नहीं, फिर अगर मेरी माँ पानी मांगा मुझे न पाया, बर्तन न देखा, तो कहीं ऐसे ना हो कि माँ की आह निकल जाए और सारी इबादत सारी नेकियां खत्म हो जाए। अल्लाह की जो इबादत की है, जो रियाजत की है, जो मुजाहिदे किए हैं, जो तस्बीहात पड़ी है, जो तकबीरात पड़ी है, सब अकारत न हो जाए। फरमाते हैं सर्दियों की रात थी, हाथ में वो प्याला लेकर मैं खड़ा हो, इतनी सर्दी थी। फरमाते हैं पानी भी जमा हुआ था, मेरे हाथ उस पानी की वजह से ठंडे हो गए, बिल्कुल ऐसे लगे जैसे कुछ नहीं है, खून जम गया है। जब तहज्जुद वक्त हुआ, माँ तहज्जुद के लिए उठने लगी, मुझे सामने देखा, फरमाया बायजीद तुम खड़े हो, सो जाते। कहने लगी अम्मा आपने हुक्म किया था पानी का,
میں تو اس وقت کا پانی لے کر منتظر ہوں کہ میری ماں جا کے اور میں پانی پیش کروں، ماں کے حکم کی بجا آوری کروں۔ اور میں بھائی عزیز اتنے بادب، اتنا احترام، اتنا مقام، اتنی محبت، جب اتنا فرمایا تو آپ نے وہ پانی لے کر پانی نوش فرمایا، وضو کیا، نماز تہجد پڑھی۔ نماز تہجد پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، الہ العالمین میں تیری عاجز بندی، میں تیری گناہگار بندی، میں ساری زندگی تیری نافرمانی نہیں کی، ساری زندگی میں نے تیرے آگے سر نہیں اٹھایا، اللہ تیرا حکم مانتی رہی، تیری عبادت کرتی رہی، تیرے فرض ادا کرتی رہی، تیرے محبوب کی سنتوں پر عمل کرتی رہی۔ اللہ آج میں تم سے سوال کرتی ہوں، میرا یہ بیٹا با یزید بستامی، میں اس سے راضی ہو گئی ہوں، اللہ تو بھی راضی ہو جا، اس کو وہ مقام عطا فرما جس کا یہ طلبگار ہے۔ یہ ماں کے ہاتھ اٹھانے سے اور بیٹا فرماتا ہے کہ میں نے 30 سال وہ منزل، وہ مقام، وہ مرتبہ نہیں پایا جو ماں کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ جو دعا کی صورت میں تھے، اللہ نے مجھے رنگ عطا فرمایا۔ تو میرے بھائی، صحابی رسول نے جب عرض کی نہیں رات یا رسول اللہ، والدہ حیات ہے، بزرگ ہے، کام کاج نہیں کر سکتی، اٹھ بیٹھ نہیں سکتی، خادم کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ماں کی خدمت کر، اللہ کی بارگاہ میں تجھے جہاد کا ثواب ملے گا۔ آج ہم ماں کو چھوڑ کر عمرے پہ جاتے ہیں، آج ہم ماں کو چھوڑ کر دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں، آج بیمار ماں کو، بوڑھی ماں کو گھر پہ چھوڑ کر ہم پیسے کمانے کے لیے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی، یہ رزق حلال بھی کمانا ہے، لیکن اگر ماں راضی ہو جائے تو دنیا کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تمہارے رزق کو روک سکے، دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تمہاری پریشانیاں آئیں اور وہ ٹل نہ جائے۔ اگر ماں راضی ہے، کیونکہ آپ کے اور میرے وجود کا جو سبب آنے کا سبب بنا ہے وہ ہماری ماں کا وجود ہے۔ اگر ماں کا وجود ہے، ماں کا جسم ہے، ماں کی خدمات ہے، ماں کی قربانیاں ہیں، اس نے تمہیں کیسے اپنے پیٹ کے اندر 9 ماہ اٹھایا، اپنی چھاتی سے لگا کر 2 سال تک دودھ پلایا، پھر اس کے بعد آپ کی گندگی کو صاف کرتی رہی، آپ کے کپڑے دھوتی رہی، لیکن اس کو لالچ نہ تھا، اسے یہ لالچ نہ تھا مجھے پیسے ملیں گے، اسے یہ لالچ نہ تھا مجھے یہ گھر بنا کر دے گا، ماں کو یہ لالچ نہ تھا کہ مجھے یہ گاڑی پہ بٹھائے گا، یہ بڑا ہو کر مجھے سیر و سیاحت کرائے گا، صرف یہ تھا یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرے ناز ہے، یہ میرا نام ہے، جب یہ بڑا ہو جائے گا تو یہ میری محبت کے اندر آ کر یہ اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے دعائیں کرتا رہے گا، میں جب اس کو دیکھوں گی میری آنکھیں ٹھنڈی ہوگی، جب یہ نیک کام کرے گا یہ فلانی کا بیٹا ہے، یہ فلاں ماں کا بیٹا ہے، جب لوگ دیکھیں گے۔ اسے تو یہ تھا کہ جب میرا یہ بچہ بڑا ہو کر نیک کام کرے گا ہمارا نام روشن ہوگا۔ بیٹا تو یہ ہوتا ہے نا کہ باپ کی جائیداد تقسیم کرتا ہے، ماں کی جائیداد لیتا ہے، ماں سے پیسے مانگتا ہے، ماں سے اپنی ہر آسائش کی درخواست کرتا ہے، لیکن ماں باپ وہ ہیں جو اپنی اولاد سے کچھ نہیں مانگتے، اگر مانگتے ہیں تو وہ محبت مانگتے ہیں۔ ذوی القربیٰ فرمایا کہ والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ، یتامہ کے ساتھ، مساکین کے ساتھ تم بھلائیاں کرتے رہو، اللہ تم پر اپنی رحمت برساتا رہے گا۔ جریج بنی اسرائیل کا ایک عابد ہے، عبادت گزار ہے، عبادت کرتا ہے، رات دن جنگلوں میں رہتا ہے، اس لیے کہ اللہ تو مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ ایک دن ماں آتی ہے، آ کر کہتی ہے کہ آج میں اپنے جریج کو جا کر دیکھ کر تو آؤں کہ میرا جریج کس حال میں ہے، کس پوزیشن پر ہے، عبادت کر رہا ہے، سالوں سے جنگل کے اندر رہ رہا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود
जुरैज की माँ को ये तड़प है कि मेरा बेटा किस हाल में है, मैं जाकर देखूं। जाकर जब जाती है, उसके कलीसे के दरमियान, उसके इबादत खाने का जो कमरा था, उसके बाहर जब जाती है, फरमाती है जुरैज। अंदर से आवाज आती है, कौन? कहा जुरैज तुम्हारी माँ आई हुई है, तुमसे मिलना चाहती है। जुरैज ने कहा मैं अभी अल्लाह की इबादत में मसरूफ हूं, जब फारिग हो जाऊंगा फिर मैं आ जाऊंगा। आपकी वालिदा ने फरमाया कि अल्लाह तुझे किसी बद किरदार औरत का सामना करे। ये माँ की बद दुआएं और दुआ जो है ये बड़ा असर दिखाती है। अगर वो दुआ दे दे तो बंदा कहीं से कहीं पहुंच जाता है, अगर बद दुआ दे दे तो फिर बंदा अल्लाह की रहमत से भी दूर हो जाता है, और अल्लाह की रहमत वाली जो चादर है, वो जो साया होता है, वो भी खत्म हो जाता है। फरमाते हैं माँ कहकर चली गई, और उस इलाके के अंदर एक फहशा औरत थी, तवायफा थी। वो आकर, उसका एक बच्चा होता है, बादशाह में चली जाती, बादशाह की बारगाह में जाती है और जाकर कहती है मेरे साथ जुरैज ने ये जुल्म किया है, ये ज्यादती की है, जिना किया है, ये बच्चा उसका है और मेरे साथ उसने बदकिरदारी की है। वो खुद वली बना फिरता है, उसे बुलाया जाए और ये उससे जवाब तलब किया जाए। जब बादशाह बुलाता है, जुरैज कहता है मैं तो अपने कलीसे से बाहर नहीं निकला, मैंने आज तक गुनाह नहीं किया, मैंने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया। लेकिन उसके बाद ये मां के मुंह से निकले हुए अल्फाज थे, ये मां के मुंह से निकली हुई उसके लिए बददुआ थी। जब इतना हुआ सिलसिला तो जुरैज ने दिल ही दिल में तौबा की, ऐ अल्लाह मैंने मां की गुस्ताखी की है, मां की बात नहीं मानी, मां की नाफरमानी कर डाली, और जिसकी वजह से ये मुझे दिन देखना पड़ा है। अल्लाह मैं तौबा करता हूँ, अपनी माँ की बारगाह में भी जाकर माफी मांगूंगा, अल्लाह मेहरबानी फरमा। इतना हुआ तो हजरत जुरैज ने कहा कि वो बच्चा कहाँ है? बच्चा 3 दिन का है, 4 दिन का है, 2 दिन का है, छोटा सा बच्चा है। जब सामने आ गया तो जुरैज ने कहा कि मुझे कुछ मोहलत दी जाए। जब मोहलत मिली तो फरमाया उस बच्चे को सामने लाया जाए। जब बच्चा सामने आया तो फरमाया अगर ये बच्चा कह दे कि मैं फुलां का बच्चा हूं, मैं जुरैज का नहीं हूं, तो फिर क्या होगा? लोगों ने कहा कि तेरी अकल कहां चली गई? कुछ दिन का बच्चा है, इसकी जुबान कहां? ये कहां जुबान समझता है, कहां ये बात समझता है, कहां ये जवाब देने के काबिल है? जुरैज ने कहा नहीं, सामने लाया जाए। जब उसने अल्लाह का नाम लेकर जुरैज ने बच्चे पर उंगली रखी, कहा बता तू किसका बेटा है? उसने कहा कि मेरी मां ने फलां चरवाहे के साथ जिनाह करवाया था और मैं उसका रुतबा हूं। लेकिन जुरैज ने अपनी मां की बात नहीं मानी थी, अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी दुआ कबूल की थी। जुरैज उस वक्त गिरे, अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज हुए, मां की बारगाह में पहुंचे। तो उसके बाद जब ये देखा गया तो बादशाह ने कहा उस औरत को तुमने अल्लाह के वली पर इतना बड़ा बहतान लगा दिया। तो मेरे भाई, ये वालिदैन का मकाम, ये वालिदैन की इज्जत, ये वालिदैन की शान अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह लुकमान के अंदर फरमाया अनिश्कुर ली वाली वालिदैन, मेरा भी शुक्र अदा करो, माँ बाप का भी शुक्र अदा करो। अब ये माँ बाप का शुक्र हम लोग कैसे अदा करते हैं? माँ बाप का शुक्र यही है, माँ बाप बीमार पड़े हैं दवाई लेकर नहीं देते, माँ बाप को हमारे वक्त की जरूरत है, हम दोस्तों को वक्त देते हैं, माँ बाप को वक्त नहीं देते। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, मदीना मक्का की सरजमीन है, सहाबा इकराम अलैहि रिज़वान तशरीफ फरमा है, और आप अलैहिस्सलाम के वालिद रज़ई वालिद जो है हजरत हलीमा सादिया के जो शोहर हैं वो तशरीफ लाते हैं। आप अलैहिस्सलाम उन वालिद के लिए अपनी कमली वाली चादर बिछाकर एक पल्लू पर उनको बिठा देते हैं, और जब वो बैठ जाते हैं फिर कुछ ही देर के बाद अम्मा हलीमा सादिया आती है। आप अलैहिस्सलाम
चादर को लंबा करते हैं, फिर अपनी वालदा माजिदा को बिठा देते हैं, फिर उसके बाद आपके भाई हजरत अब्दुल्ला आते हैं जो आपके रजाई भाई हैं, वो तशरीफ लाते हैं। आप अलैहिस्सलाम खड़े होकर उनका इस्तकबाल फरमाते हैं। इस्तकबाल करने के बाद उनको चादर पर बिठाते हैं और सहाबा को फरमाते हैं, और मेरे सहाबा ये देख लो, यानी मेरी सगी माँ भी नहीं है, सगा बाप भी नहीं है, सगा भाई भी नहीं है, लेकिन इस माँ ने मुझे दूध पिलाया है, इसलिए मैं इनकी कदर कर रहा हूँ, और ये बाप इनका शोहर है, इसलिए मैं इनकी कदर करता हूँ। ये अब्दुल्ला मेरा रजाई भाई है, मैं इसलिए कदर कर रहा हूँ कि तुम अपने माँ की भी एहतराम करो, बाप का भी एहतराम करो, और अपने भाइयों का भी एहतराम करो। तो मेरे भाई, आज हमने रिश्तेदारों को छोड़ दिया, भाई जो है वो अलग है। अगर कसम पुर्से की जिंदगी बसर कर रहा है, बीमारी की हालत में है, हम उस भाई के पास नहीं जाते, पूछते नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि ये हमसे दवाई के पैसे मांग ले, कहीं ऐसा ना हो ये हमसे कुछ तलब कर ले। लेकिन ये तो है, अखुवत तो है, भाईचारगी तो है, ये हमारा फरीजा तो है कि हम अपने भाई को जाकर जब हम ये पूछे, तबादारी करें, उसका दिल कितना बड़ा हो जाएगा, उसे कितना सुकून मिलेगा, उसे कितनी राहत मिलेगी कि मेरा भाई मेरे पास आया है। ये रिश्ते अल्लाह ने इसलिए बनाया है, वगरना वो चाहता आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप के पैदा कर सकता है, हजरत ईसा को बगैर बाप के पैदा कर सकता है, हजरत सालेह की ऊँटनी को बगैर किसी चीज के पहाड़ से पैदा कर सकता है। तो मेरे भाई, अल्लाह अगर चाहता तो हर इंसान को वो अलग अलग पैदा कर सकता था, माँ बाप के रिश्ता नहीं बनाता, बहन भाई का रिश्ता न बनाता, इसलिए बनाया है ताकि इंसान एक दूसरे से मारूफ हो, इंसान एक दूसरे की मोहब्बत में आए, इंसान एक दूसरे के साथ हमदर्दी करे, इंसान के अंदर रवादारी हो, ईसार हो, कुर्बानी का जज्बा हो। जब इंसान के अंदर ये सारी बातें पाई जाती है तो फिर इंसान कामिल बन जाता है, फिर ये इंसान अल्लाह की बारगाह में मकबूल बंदा बन जाता है। ये देखें अल्लाह वाले कैसे हैं, अल्लाह वालों ने ये कैसे कैसे रंग अता फरमाए हैं, इनके पास जो भी आ जाता है ये रंग देते हैं। रसूल अकरम शाह बनी आदम सरवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की जमात को देखे, ताबीन की जमात को देखे, औलिया इकराम की जमात को देखे, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप सबके हमारे फिक्र के इमाम हैं। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक पड़ोसी था जो जूते घाटने का काम करता था, लेकिन वो शराब का आदी था, शराब का नशा करता था, उसका कोई वारिस न था, बहन भाई नहीं थे, वालिदैन नहीं थे, अजीज व अकारिब नहीं थे। वो रहता था, दिन को कमाता, रात को शराब पीकर अपने घर के अंदर, अपने कमरे के अंदर शोर करता था, ऐसे भागता था, गालियां निकालता था। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह की इबादत में खलल वाक़ होता था। लेकिन कुछ दिन उनकी आवाज न सुनी आपने, तो आपने फरमाया यार हमारा पड़ोसी कहाँ चला गया। लोगों ने कहा कि हुजूर उसे तो पुलिस पकड़ कर ले गई है। जब इतना सुना तो इमाम साहब गवर्नर के पास गए, फरमाया यार लोग लोगों के पास आते हैं, पूछ कर जाते हैं, हमारा एक ही पड़ोसी था, वो शराब पीता था, तुम्हारी पुलिस पकड़ कर ले गई है। ऐसा न था कि वो आकर मुझसे मिलते, मुझे कहते, मैं उसे समझाता। गवर्नर ने कहा हुजूर अब फरमाए क्या करना है। आपने फरमाया उसे मेरी जमानत पर रिहा कर दो। जब इतना कहा तो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह उस जेल के पास जब पहुंचे, उस शराबी को कहा, उसने कहा मेरी जमानत कौन देने आया है, कौन है मेरा जामिन। लोगों ने कहा कि वक्त का इमाम है नुमान बिन साबित, इमाम आजम अबू हनीफा तुम्हारी जमानत देने आया है। जब उसने सुना तो उसने कहा इमाम साहब आप दुनिया में भी मेरे जामिन बने, आखिरत में भी मेरे जामिन बने, और मैं आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा, अल्लाह की इबादत करूंगा। तो मेरे भाई अगर हम उसने सलूक करें, एहसान मंदी करें, मोहब्बत के साथ रहें,
تو پھر یہ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر بد امنی ختم ہو جائے گی، ہمارے معاشرے کے اندر وہ جو خود اعتمادی نہیں ہے وہ ختم ہو جائے گی، اعتماد آ جائے گا، محبت پیدا ہو جائے گی، ہماری مودت پیدا ہو جائے گی، پھر ایک دوسرے کی ہمدردیاں بھی ہمیں نظر آئیں گی، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں بھی ہم شریک ہوں گے، بشرط یہ ہے کہ ہم دین اسلام کے مطابق زندگیاں بسر کریں، آپ علیہ السلام کے فرمان اور اللہ کے فرمان کے مطابق زندگیاں بسر کریں، پھر یقیناً یہ زندگی ہمارے لیے گلے گلزار بن جائے گی،